తను తన చిన్న వయసులోని 2008లో ఎన్ఎస్యుఐ మెంబర్గా రాజకీయ ప్రయాణం ప్రారంభించారు. ప్రజల కోసమే నా పోరాటం అంటూ 2002లో నిర్మల్ జిల్లా పార్లమెంటు మైనార్టీ ఇన్ఛార్జిగా ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ తర్వాత 2022లో నిర్మల్ జిల్లా పార్లమెంటు మైనార్టీ ఇన్ఛార్జిగా ఇవ్వడం జరిగింది. 2023లో ముథోల్ నియోజకవర్గం మైనార్టీ ఇన్ఛార్జిగా నియమించారు. అప్పుడు తాను ప్రజల దృష్టిలో ఒక స్థానాన్ని సంపాదించాను అని అనుకున్నాను. మధు నియోజకవర్గ ప్రజల కొరకు ఎల్లవెల్లలా అన్ని విషయాలలో విద్యారంగంలో హాస్పిటల్లో ముందుండి పోరాడతానని చెప్పడం జరిగింది. పాదయాత్ర చేసి నేటికి సంవత్సరం పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా ఈరోజు మరి తనకు శుభాభినందనలు తెలియజేస్తూ మరి ఈ కార్యక్రమానికి విజయవంతం చేయడానికి వచ్చిన మా వివిధ నియోజకవర్గంలోని వివిధ మండలాల నుంచి వచ్చిన కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో రాష్ట్రంలో అధికారం చేపట్టిన తర్వాత నిజంగానే కాంగ్రెస్ పార్టీ అభివృద్ధి కోసం, పార్టీ నిర్మాణం కోసం కష్టపడ్డ వాళ్లకు ఎవరికైనా మాకు కూడా హోదాలు దక్కాలనే ఉద్దేశం ఎవరికైనా ఉండడం తప్పు కాదు. అదైతే మరి దాన్ని పూర్తిగా పార్టీ అధిష్టానం చూసుకుంటుంది. ఈ మధ్య కొంత గందరగోళ పరిస్థితి నెలకొన్న మాట వాస్తవమే. అయినప్పటికీ పార్టీ అన్నప్పుడు పార్టీలో 10 మంది నాయకులు ఉంటారు. ఏ నాయకుడికైనా 10 మంది అనుచరులు, అభిమానులు ఉంటారు. వారికి మా నాయకుడికి ఒక పదవి రావాలని చెప్పేసి మాకు సంతోషంగా ఉంటుందని అనుకోవడం తప్పు కాదు. కానీ ఏదైనా తాలూకాకు ఒక నాయకుడు ఇన్ఛార్జిగా ఉన్నారు. గౌరవనీయులు మాజీ శాసనసభ సభ్యులు నారాయణరావు పటేల్ గారి నాయకత్వంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ముందుకు కొనసాగుతున్నది. ఎవరు పార్టీలో ఎవరు కష్టపడుతున్నారు, ఎవరికి ఎటువంటి న్యాయం జరపాలా అనేది పూర్తిగా గాంధీ భవన్లో పెద్దలతో కానీ, ఇన్ఛార్జి మంత్రితో కానీ, జిల్లా పార్టీ నాయకులు గారితో కానీ చర్చించిన తర్వాతనే ఎవరికైనా ఏదైనా అవకాశం వస్తుంది. ఏ అవకాశం వచ్చినా దానికి ఒక కాల పరిమితి మాత్రం ఉంటుంది. కానీ మనము पार्टी है, आप डरने की जरूरत नहीं है। नारायण राव पटेल साहब यहाँ इंचार्ज है, उनके बगैर कोई काम होने वाला नहीं है। आप नारायण राव पटेल साहब से मिलिए, हमसे मिलिए, कई तरह से काम हो रहे और तमाम को इस मौके पे आश्वासन देता हूँ और तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं तमाम हमारे मंडल से आए सदूर और तमाम कार्यकर्ता का शुक्रगुजार हूँ। ये बोले कि लतीफ़ साहब हम आपके साथ है बोल के आज सबों की तादाद में मेरे साथ जुड़ के आज पाद यात्रा करें। और मैं आपको वादा कर रहा हूँ, मैं कहाँ जाने वाला नहीं हूँ। आई एम सोल्जर ऑफ कांग्रेस पार्टी, आई एम सोल्जर ऑफ कांग्रेस पार्टी। मैं कांग्रेस पार्टी का सोल्जर हूँ। मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई रोक भी नहीं सकता। मुझे ज़रूरत नहीं है नामिनेट पोस्टा की, उसकी ज़रूरत नहीं है मेरे को। मैं पब्लिक का लीडर हूँ। मैं ज़मीन पर बैठ के लोगों के काम करूँगा। आपकी दुआ, आपकी मोहब्बत, आपका प्यार इसी तरह जारी रखो इंशाल्लाह। और ये पद यात्रा हमारी जब तक रहो जब तक जारी रहेगी। चाहे किसी को कोई ज़रूरत रहे, तो मैं कई इशू पे काम करा जो है भाई से। वही थोड़े लोग BRS से आए यहाँ पे। उन्होंने जब 2018 के अंदर 2 करोड़ रुपए का बजट मुसलमानों को आया तो शादी खाने नहीं बनाए। हम उनको निराला दीक्षा करते बोले, इलेक्शन कमीशन, हाई कमीशन को वो लेटर लिखे तो उन्होंने करे। फिर यहाँ आके कांग्रेस की फैमिली को फोड़ते बोले। हम खामोश बैठने वाले नहीं हैं। खबरदार, मैं मीडिया के माध्यम से बोल रहा हूँ, ये मीडिया के जरिए से बोल रहा हूँ। हमारे एक एक कार्यकर्ता लीडर को जो काम करे कांग्रेस पार्टी जब ऑक्सीजन पे थी बोलते लोग, इनके साथ अगर नाइंसाफ़ी होंगे तो MA लतीफ़ का वादा है धर्रे में उतरेगा MA लतीफ़, इनको जब तक इंसाफ दिलाए। और जो है कारकुनान यहाँ तशरीफ़ लाए, तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आज जो मैं 2023 के अंदर 25 जून 2023 के अंदर मैं जो है कांग्रेस पार्टी की मजबूती की गरज से जो मैंने कुंठाला मंडल से नरसापुर मंडल चाकपल्ली विलेज तक हम पाद यात्रा करें। उस पाद यात्रा में हमारे बुजुर्ग जो है गोरे मियाँ लाल चीचा आज उन्होंने नहीं तशरीफ़ लाए, तो तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं खुद जाके उनको जो है मुबारकबाद करूँगा, मिलूँगा। तो उसके साथ हमारे लाल मियाँ चीचा, बाबर भाई, ये तमाम मेरे जितने भी कांग्रेस की फैमिली है, इन्होंने मुझे साथ दिए। कई जो है हमारे मौला भाई, अहमद भाई, ये पूरे बारी मोइस है, तमाम मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, ये पूरे हमारे कांग्रेस की फैमिली है। हम तुम्हारे साथ है बोल के उन्होंने जो सो बोले। तो उस टाइम पे जो है कांग्रेस पार्टी में जो है लोग ये बोल रहे थे कि लतीफ़ साहब को डूबती कश्ती में बैठे, कांग्रेस पार्टी का क्या है, कांग्रेस पार्टी डूब गई क्या, ये बातें कर रहे थे। लेकिन हमको ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला ही चले था जाने में मंजिल, लोग आते गए, कारवां बनते गए। तो वो रेल हम चलाए, थोड़े लोग बासर पे बैठ रहे, थोड़े लोग निर्मल पे बैठ रहे, बैठ कर बोल रहे हम स्ट्रिंग पे बैठते। मेरे ये नहीं मालूम स्ट्रिंग का ड्राइवर नारायण राव पटेल है और गाड़ी को
दिशा किधर जाना एम एल लतीफ़ है। ये मैं उनको बोल दे रहा हूँ जो कल कांग्रेस पार्टी में आए, बीआरएस पार्टी से आके थोड़े लोगों को हैदराबाद लेकर फिर रहे, हम तुमको ये दिलाते, हम तुमको वो जाते। मैं खबरदार करूँ, अगर किसी भी भाई कभी मेरी ज़बान से नहीं बोला मुझे पोस्ट देना पड़ा, मेरी ये फैमिली के लोग बोल रहे सब कि लतीफ़ साहब आपको होना, वो तो इंशाल्लाह जो है हमारी हाईकमांड देखेंगी किसको क्या मिलेगा। हमारा एक ही है भाई, 2008 से मैं MSY मेंबर के तौर पे दाखिला लिया कांग्रेस पार्टी के अंदर, ताल्लुक़े के अंदर बिला लिहाज मजहब मिलत सबको जो है इंसाफ होना बोल के, चाहे मैं మీడియా ద్వారా ఒకే అంటున్నాం, మేమున్నాం, మాకు ఎవరితో సంబంధం లేదు, మాకు రేవంత్ రెడ్డి సార్ సీఎంతో సంబంధం ఉన్నది, మాకు నారాయణరావు పటేల్ సార్, మాకు సిరేరు సార్, సీతక్క, మాకు మహేష్ కుమార్ గౌడ్ సార్, మాకు ఇలాతోనే మాకు ఎందరు పార్టీలు వస్తారు, ఎందరు పోతారు. కొందరు ఎలక్షన్ ముంగట్ పార్టీలు వచ్చి బాగా హైదరాబాద్లో తిరుగుతున్నాం, నీకు అది ఇస్తాం, నీకు ఇది ఇస్తామని మేము ఈ అందరు కార్యకర్తలు అప్పుడు ఎవరు లేకుండా కష్టపడిండ్రు. వీళ్ళు ఎవరు ఎటు వాళ్ళ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ పార్టీ రావాలని వీళ్ళు ఎండ చూడకపోయి ఆన చూడకపోయి ఎవరు భయం బెదిరిస్తే భయం పడకపోయి పాదయాత్ర చేసిండ్రు, పాదయాత్ర వచ్చిండ్రు, కష్టపడ్డారు. వీళ్ళందరికీ మా కాంగ్రెస్ ఫ్యామిలీకి నేను మా కాంగ్రెస్ పార్టీ అధిష్టానంకు ఒక డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నా, వీళ్ళందరికీ న్యాయం జరగాల. ఇప్పుడు ఏదంటే కొందరు నిన్న మొన్న వచ్చి దొంగోళ్ళు మేము కాంగ్రెస్ పార్టీకి నడిపిస్తామని మా కాంగ్రెస్ పార్టీలో కార్యకర్తలు మా ఫ్యామిలీ కుక్కున్నాం, మేము కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇట్లా ఇది కల్లిబిల్లి చేస్తామంటే మేము కుక్కున్నాం. వాళ్ళకు కూడా మీడియా ద్వారా ఒక్కటే మాట ఇస్తున్నాం, మాకు మీతో సంబంధం లేదు, మీ వ్యాలే లేదు, మీరు ఎక్కడ పోయితే మీకు ఏ మండల తీసుకోవట్లేదు. మా టైగర్ మా ముదోల్ నియోజకవర్గ టైలర్ నారాయణరావు పటేల్ ఇన్ఛార్జ్ ఉన్నారు, ఆయన సూచనలు తీసుకుంటే ఇంకా ముందు పెడతా, అవసరం పడితే ముదోల్ నియోజకవర్గం కానీ జిల్లాలో కూడా పాదయాత్ర చేస్తాం. నేను ఒక్కటే మా రేవంత్ రెడ్డి సార్కి, మా సీతక్క మేడంకి, మా సిరియారావు గారికి, మా మహేష్ కుమార్ గౌడ్ ఎమ్మెల్సీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ అందరికీ మా పెద్దల నాయకులకి నేను డిమాండ్ చేస్తున్నా, ఎవరు పని చేశారో వాళ్ళకి న్యాయం జరిపినా. ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ కోసం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అందరు కష్టపడిను, అందరికీ ఏదైనా స్టార్ట్ చేయాలా. ఇంకా నేను ముదల్ నియోజకవర్గ ప్రజలకు ఒకటి చెప్తున్నా, మీరు ఎక్కడ పోకండి, మా టైగర్ ఉన్నాడు, నారాయణరావు పటేల్ సార్, ఏ సమస్యలు ఉంటే చూసుకోవటం మేమున్నా. ఇంకా నేను అన్ని వర్గాలకు ఇంకా మైనార్టీ వాళ్ళకు కూడా చెప్తున్నా, మీతో ఉన్నాం, మేమే ఓటేసి అందరికీ గెలిపించినాం, ఇంకా కూడా కష్టపడతాం. నిన్న మొన్న అచ్చులకు నమ్మకండి, వీళ్ళు కాంగ్రెస్ టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు వచ్చి ఇళ్ళ పార్టీలో పార్టిసిపేట్ అయ్యి ఇలా జాయిన్ అయ్యి మేమే నడిపి అంటే మేము కుక్కున్నాం. మీరు అందరూ చెప్పండి, ఎవరైనా కుక్కుంటారా? కుక్కుంటారా? కాంగ్రెస్ రేవంత్ రెడ్డి, రాహుల్ గాంధీ, సోనియా గాంధీ, మహేష్ కుమార్ గౌడ్, నారాయణరావు పటేల్, కాంగ్రెస్ పార్టీ. మేము అక్కడ బైన్సా ఏరియా హాస్పిటల్లో రోగులకు పండులు పంచి బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్కి పూలమాల వేసి ఇక్కడ ఉంచి ఇక్కడ బైన్సా ఐబీ గెస్ట్ పాదయాత్ర జరిగింది. ఈ కారణం ఏంటంటే మేము గతంలో 25/2023కు ఈ ముదోల్ నియోజకవర్గంలో సరే కార్యకర్త కాంగ్రెస్ పార్టీకి లేకున్నా మేము కార్యకర్తకు నేను నా పేరు ఎమ్మెల్యే లతీఫ్, నేను ఉమ్మడి జిల్లా ఆదిలాబాద్ ఇన్ఛార్జ్, కార్యకర్తకు బలం కావాలా, కాంగ్రెస్ పార్టీ బలోపేతంకి కష్టపడి నేను పాదయాత్ర చేసిన. మాకు ఎంత ఇబ్బంది పెడితే కొందరు ఏమన్నంటే ఎమ్మెల్యే లతీఫ్ గారు నువ్వు ఒక్కడే నీతోనే ఏమవుతాయని అన్నారు, నువ్వు ఎట్ట మీకు టరక్ కింద తీసుకున్నానని చెప్తే నేను ఉన్నాని కార్యకర్తలకు గట్టిగా మాట ఇచ్చి నేను రోడ్డు మీద దిగి పాదయాత్ర మహాపాదయాత్ర ఈ ముదోల్ నియోజకవర్గంకు కాంగ్రెస్ పార్టీ బలోపేత కోసం కార్యకర్తలు బలం రావాలని వెళ్ళిన ఈరోజు నాకు ఇంకా మంచిగా కనిపిస్తున్నాయి. ఇప్పుడు నేను ఒక్కడే ఉండా, కొందరు కార్యకర్తలు కొందరు లీడర్ కూడా ఉండా సపోర్ట్ చేయకున్నవి ఇలా నాకు ఖుషి ఉన్నది. ఇంత పెద్ద ఎత్తున ఇది కాంగ్రెస్ ఫ్యామిలీ అయితే ఈరోజు ఈ సఫలత ఇలా మంచిగా జరిగిందంటే ఇది కారణం అంటే మండల్కి వెళ్ళి అధ్యక్షులు, ఈ నాయకులు, కార్యకర్తలు ఇలా వచ్చి ఈ